આખું ગામ ઊંઘતું હોય ત્યારે પોલીસ ગણતરીની મિનિટોમાં આવે અને આખા વિસ્તારને ઘેરી લે। આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ભાવનગર પોલીસના એક એવા મિશનની જેણે અસામાજિક તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાવી દીધો હતો। ભાવનગરના ઘોઘા તાલુકાના ગુંદી ગામના કેસરિયાવાસ વિસ્તારમાં વહેલી સવારથી જ ખાખીનો પહેરો ખડકી દેવામાં આવ્યો હતો। ડ્રોન કેમેરા, બોડી વોર્ન કેમેરા અને સેંકડો પોલીસ જવાનો। આ કોઈ ફિલ્મનું શૂટિંગ નહોતું, પરંતુ હતું ભાવનગર પોલીસનું મેગા કોર્ડન એન્ડ સર્ચ ઓપરેશન। આખી ઘટના શું હતી, શા માટે આ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, તેના વિશે વિગતે ચર્ચા કરીએ। નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો ચક્રવાત ન્યૂઝ, હું આપની સાથે હેમંત। ભાવનગર જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત બને તે માટે આઈજીપી રાજેન્દ્ર અસારી અને એસપી નીતિશ પાંડે દ્વારા કડક સૂચના આપવામાં આવી હતી। આ સૂચનાના આધારે ગ્રામ્ય એસપી ઘનશ્યામ ગૌતમના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ એક માસ્ટર પ્લાન તૈયાર કરાયો હતો। આ ઓપરેશનમાં માત્ર પોલીસ જ નહોતી, પરંતુ આખો ગવર્મેન્ટ એપ્રોચ જોવા મળ્યો હતો। એટલે કે પોલીસની સાથે મહેસૂલ વિભાગ, વહીવટી તંત્ર, પીજીવીસીએલની ટેકનિકલ ટીમો અને આરોગ્ય વિભાગની મેડિકલ ટીમ પણ સાથે હતી। આજના જમાનામાં પોલીસ કેટલી અપડેટ છે તેનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ પણ આ ઓપરેશનમાં જોવા મળ્યું હતું। ડ્રોન સર્વેલન્સ, આખા કેરિયાવાસ પર આકાશમાંથી બાજ નજર રાખવામાં આવી હતી। કોઈ ભાગી ન શકે કે કોઈ પુરાવા છુપાવી ન શકે તે માટે સતત ડ્રોન કાર્યરત હતા। બોડી વોર્ન કેમેરા, ઓપરેશનમાં પારદર્શિતા રહે અને પોલીસ પર કોઈ ખોટા આક્ષેપ ન કરી શકાય તે માટે દરેક જવાનના યુનિફોર્મ પર બોડી વોર્ન કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા હતા અને દરેક હિલચાલ પર ડિજિટલી રેકોર્ડ કરવામાં આવી રહી હતી। આ આખી ઘટના બુંદી ગામમાં પોલીસ પર જે ઇચકારો હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો તેની સાથે સંકળાયેલી હતી। એવામાં અહીં સાંભળીએ આ ઓપરેશન વિશે પોલીસ અધિકારી શું કહી રહ્યા છે। ઓકે સાહેબ, આજે વાહન ચેકિંગ દરમિયાન આપણે જે ગામમાં ઘટના બની હતી ગઈકાલના, એના બારામાં આપણે ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે, શું કહેશો? माननीय आईजीपी साहिब श्री आरवी असारी साहिब और एसपी श्री नितेश पांडे जी का खास तरीके से हमको सूचना आई थी कि ईद को लेके लॉ एंड ऑर्डर और बीजी दूसरे जो ऐतिहासिक गुनाह हैं और ऐसी जगह हैं जहाँ पे बारंबार गुनाह बनता है, ऐसी जगहों का कॉर्डन सर्च ऑपरेशन करने में आए। उसको ध्यान में रखते हुए आज हमने घोघा तालुका के गुंदी गांव में एक कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया। इसको रखने का मुख्य उद्देश्य ये था कि पिछले साल भी यहाँ पे बारंबार यहाँ बना है और पिछले एक हफ्ते में भी, एक अठवाडिया में भी 2-3 जो है बारंबार हमको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होने की 112 पे माहिती मिली थी। उसको ध्यान में लेके आज सारे आरोपियों को चिन्हित करके एलसीबी, एसओजी और लोकल टीम को साथ में ले करके एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन करने में आया, जिसमें हमने मुख्य तौर पर 20 आरोपियों को चिन्हित करके उनके घर की तलाशी ली, उनके इलेक्ट्रिसिटी होल गवर्नमेंट अप्रोच यूज़ करते हुए एरिया डोमिनेंस किया और उनके घर की तलाशी ली, जिसमें हमको धारिया, डंडा और अलग अलग तरीके के हथियार मिले हैं। उसी के साथ बहुत सारी ऐसी वाहन भी हमने डिटेन किए जिनका उनके पास कोई कागज़ नहीं थे। उसके बाद हमने फर्दर अभी स्थिति ये है कि हमने 10 पुरुष को डिटेन किया है और 15 महिलाओं को डिटेन किया है। और कुछ हथियार मिले हैं सर? हाँ, बहुत बड़ी मात्रा में इनके पास से धारिया, लोखंड के सरिया और दूसरे हथियार हमको मिले हैं इनके घरों में से। सर, और कौन कौन से डिपार्टमेंट साथ में जुड़े? होल गवर्नमेंट अप्रोच था, जिसमें हमारे मामलतदार श्री भी हमारे साथ थे, पीजीबीसीएल की एक टीम हमारे साथ थी और साथ ही साथ क्योंकि हीट वेव चल रहा है उसको ध्यान में लेते हुए हमने एम्बुलेंस और यहाँ के सीएमओ साहब के साथ भी संकलन में एक डॉक्टर की टीम ही हमने अपने साथ रखी थी। सर, कल जो बूंदी के अंदर में जो घोघा पुलिस पेट्रोलिंग में गई थी, उसके पे जो इचकारा हमला हुआ था, उसमें जो 10 आदमी के नामजोग फरियाद हुई है और अजानिया इसमों के भी विरुद्ध फरियाद हुई, इसमें से कितने आरोपी अभी गिरफ्तार? हाँ, जैसे मैंने बताया कि बारंबार यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्थिति खराब हो रही थी, उसको ध्यान में लेके हमने एक मोटा ऑपरेशन प्लान करके यहाँ पे किया है। कल जो एफआईआर दाखिल हुई थी, जिसमें पेट्रोलिंग दरमियान पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई थी, उसमें जो एफआईआर दाखिल हुई है उसमें से हमने अभी 5 आरोपियों को झड़पाया है और साथ में हमने 3 महिलाओं को जो कल हमको वीडियो में दिखाई दे रही थी उनको भी हमने आज डिटेन किया है अभी। अच्छा सर, इसमें अभी कितना अंदाजित कितना पुलिस काफिला लगा होगा? इसमें हम लगभग मोटे तौर पर अगर आप देखें तो 8 से 10 पीआई पीएसआई साथ में जुड़े थे और 200 टोटल पुलिस पर्सनल के साथ हमने ये कासो ऑपरेशन प्लान किया था और ख़ास तौर पर हमने एलसीबी, एसओजी की टीम को भी रखा था। ड्रोन्स भी इसमें हमने हाई टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ किया, सारे एक्सेस पॉइंट्स को हमने ब्लॉक किया और साथ ही ड्रोन्स भी हमने यूज़ किए।
सर जो गांव है उधर और कोई गैर प्रवृत्ति सामने आई है अभी कुछ भी ऐसा गैर प्रवृत्ति का सामने नहीं आई है, लेकिन जैसा कि पहले भी पिछली साल भी बारंबार जो बना था वो यहाँ पे घेटा और पाड़ा को लेके होता है। जैसे जैसे ईद आती है, ये हमने इस जगह की हिस्ट्री स्टडी करी। हिस्ट्री के बेसिस पे हमारे जो भी एक आप कह सकते हैं प्रिवेंटिव पुलिसिंग के तहत हमने ये कार्रवाई की है, कासो ऑपरेशन जो किया है। बहुत बहुत थैंक यू सर। जो गई कल जो घटना हुई थी पुलिस के साथ संघर्ष, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि पुलिस पेट्रोलिंग दरमियान दो लोगों को आपस में लड़ते झगड़ते देखा, उनका बीच बचाव करके उनको रोकने की कोशिश करी, तो इनके परिवारजन सामने आए और पुलिस पर जो है झड़पड़ करने की कोशिश करी। उसको भी हमने ध्यान में रखा। उसके हिसाब से आज इतना मोटा बंदोबस्त हमने यहाँ पे गोठा था, जिससे कि कोई भी ऐसा बनाव न बने जो ना ही हम किसी इंसान को परेशान करना चाहते थे और ना ही पुलिस भी परेशान हो। उसके हिसाब से हमने टारगेटेड अप्रोच में हमने पूरी कार्रवाई की है। थैंक यू। અહીં તમે પોલીસ અધિકારીને સાંભળ્યા। હવે વાત કરીએ આ મેગા સર્ચના પરિણામોની। આ ઓપરેશનમાં પોલીસે જાહેર શાંતિનો ભંગ કરનારા આશરે 15 થી 20 જેટલા અસામાજિક તત્વોને સ્થળ પરથી જ ડિટેન કર્યા છે। સરકારી ગૌચર જમીન પર જેમણે કબજો જમાવ્યો હતો તેમને ઓળખી કાઢી તાત્કાલિક નોટિસો ફટકારવામાં આવી। આ સિવાય પીજીવીસીએલની ટીમે અનેક ગેરકાયદે વીજ જોડાણો કાપી નાખ્યા અને વીજ ચોરી કરનારાઓ સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી પણ કરી। અહીં સાંભળીએ આ કોમ્બિંગ વિશે વીજ અધિકારી શું કહી રહ્યા છે। પહેલા તમારું નામ ને કયા વિસ્તારમાં? વીઆર મકવાણા, ઘોઘા સબ ડિવિઝન, ઇલેક્ટ્રિક આસિસ્ટન્ટ। આજ રોજ કોમ્બિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું, તમે પણ સાથે હતા। કેટલા વીજ કનેક્શન ગેરકાયદેસર નીકળ્યા અને કેટલા કનેક્શન? 15 જેટલા કનેક્શન કાપ્યા છે। આ કનેક્શન કાયદેસર નતા કે બિનકાયદેસર? ઘણા લાંબા સમયથી આ કનેક્શન વાપરવામાં આવતા હતા। ઈબી દ્વારા આજે પોલીસના કોમ્બિંગમાં કનેક્શન કાપવામાં આવ્યું। આંગે શું કહેશો? ગેરકાયદેસર કનેક્શન હતા એટલા માટે ઉતારી લીધા છે। પરંતુ લાંબા સમયથી આજે પોલીસની કોમ્બિંગ હતી તેની અંદર ઝડપાયા છે, તો જીબી આ વિસ્તારની અંદર ચેકિંગ કેમ ન હાથ નથી ધરતી? હાથ તો ધરતી તે અગાઉ પણ કાપેલા છે અને એને પાછા નાખેલા અને અત્યારે પાછા કાપ્યા છે। હવે શું કાર્યવાહી થશે? બસ આને દંડ આપવામાં આવશે। હવે આ આખા ઓપરેશનનો એક જ હેતુ હતો કે કેસરિયાવાસમાં રહેતા સામાન્ય નાગરિકો નિર્ભય બનીને રહી શકે અને સમાજમાં બધી ફેલાવતા તત્વોને ખબર પડે કે કાયદો એ જ સર્વોપરી છે। ભાવનગર પોલીસે સ્પષ્ટ કરી દીધું કે આગામી સમયમાં પણ આવી જ કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે। તમે આ પોલીસ ઓપરેશન વિશે શું માનો છો? શું દરેક વિસ્તારમાં આવા સર્ચ ઓપરેશન થવા જોઈએ? અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો। જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। નમસ્કાર।